परह ना जम कै धाम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर किरपा दा सदका, गुरुदेव दे पावन अमृत बोल गुरु चरणां विच बैठ के आप जी सरवण कर रहे सो। कीर्तन रूप अंदर जो आप जी ने गुरुदेव का दर्शन किया है, सब संजम रहे सियाणपा। मेरा प्रभ सब किछ जानदा। गुरमुख धर्मी दे जीवन च दावा नहीं कदे होंदा, ते साडे दुखां दा एक बहुत वड्डा कारण है। आपां दावा कर लैंदे हां किसी काम का, किसी चीज़ का। जिथे दावा है उत्थे चिंता होएगी, उत्थे दुख होणगे। कबीर दावै दाजन होत है, अग लगी होंगी, सड़िया ही होंदा सी। निर्दावै रह निसंग। जिथे दावा नहीं, शंका भी कोई नहीं। गुरु नानक सतगुरु दे बोल पढ़दे आ ना, कोई भी पढ़ लो तुसीं बाणी दा बोल, भगतां दे बोल। वदी सुवजग नानका, सच्चा वेखै सोय। सबनी छालां मारियां, करता करे सोय। ये नहीं ठीक है, भगतां कोल अजमत है, बहुत कुछ हुंदा है। रब दे प्यारे लुका के रखदे। मालिक दे प्यारिਆਂ ने ये नहीं कहा भी हुण असीं आ भी कर दांगे, आ भी कर दांगे, आ भी कर दांगे। नहीं, सब कुछ मिलेगा, दावा नहीं मिलता। कबीर जी का जीवन पढ़ो, दावा नहीं है। क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। कोई भी तुसी जीवन पढ़ो, गुरमुख धर्मी जीवन है ही हो जिथे दावा छुट जाता है। तो साडे दावे जिहड़े ने, गुरुदेव जी कहते वो कदे पूरे नहीं होने। जे कोई बंदा कहे कि मैं सब कुछ कर देना है, बाबा फरीद जी भी कहते भी ये ना कोई धर्मी कोई कहे भी मैं दुनिया बदल के रख देनी। ठीक है, कूक मारनी, लोगों को जगाउणा, ठीक है, मालिक का होका देना मुबारक है। पर यह नहीं कि सारी दुनिया बदल देगा कोई तो नहीं। ठीक है, मालिक दुनिया नूं नहीं, थोड़े बहुत कंडे जिन्हां राहां तो चुग दिते, ठीक है, थोड़े बहुत चुगे गए राहां चुगण। थोड़ा बहुत कोई सेवा, कोई पुण्य, कोई धर्म का कर्म है, रब का प्यारा करदा जरूर है, पर दावा नहीं। तो अगे जाके गुरु तेग बहादुर समझाउणगे, जिथे दावा आ गया उत्थे कर्म निफल हो जाते। तीर्थ बरतर दान कर, मन में तरै गुमान। नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशन। गुरु नानक साहब ने सानू सेहत बख्शी। सब संजमां, सब चलाकियां, सब सियाणपां तुच्छ ने, मालिक सब को जानता है। भगत कबीर जी का बोल, भगत जी कहते मैं सोचता हाँ, मालिक करदा नहीं। जो मालिक करदा है साडे कोलों सोचिया नहीं जाता। तो भगत जी कहते जदों ये समझ आई मैं सोचना छड़ दी। कबीर जो मैं चितमों ना करे, क्या मेरा चितवै होए
ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਪਾਏਗਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੜਾ ਉਹ ਭਾਵ ਰਸਦਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਮਰੇ ਆ, ਜੰਮੇ ਆ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਛਿਪੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਮਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਧੂਫਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਊਠ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਊਠ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਊੜੇ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਫੜੀ? ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ,
ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਸ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ। ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੁਗੰਧ। ਤਵੱਚਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ, ਪੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਣਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਹਬਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੁਝ ਐਬ ਦੋਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ। ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਐਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਬ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਐਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਦੀ। ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬੁਲਾਏ। ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੇ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਣੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਕਟੋਰੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕੜਛੀ ਪਰੋਸਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੜਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਵਰਤਾਏ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਨੇ ਸੀ। ਇੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦਾ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾ। ਇਹ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਵਰਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਔਖੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟਿਐ। ਹਰਿਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਿਐ। ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਸਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰੋਮਨ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਨ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਛਾਣਨਗੀਆਂ, ਰਸਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੋਣ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਤ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਛਿੰਬਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਸਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ, ਗਜ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਤੀ ਹੈ। ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਪਦਾ, ਕੱਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਖਸਮ ਤੂੰ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ।
ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਾਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਅਨਾਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਤਮ ਜੋ ਬਿਨਸਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਡਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ। ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਭਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਹਦੀ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਲੋਕ ਛਿੰਬਾ ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ? ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਬੁਣਨਾ ਤਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰੋ, ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰ। ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕੁਝ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ,
ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਕਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਇਆ। ਵਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਣ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਏ। ਰਸਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੁਣੇ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਦਰਬੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾ। ਉਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਲੰਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਦਾਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਨ ਜਾਤ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਧ। ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਬੋਧ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ,
फिर काल तो निकल के जे तू अकाल दी गोद विच बह जाए सुरत, फिर तेरे जीवन दे अंदर नरक नहीं आएगा, दुख नहीं होणगे, जम्मण मरण तो तू रहत हो जाएगा। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कुछ बलावां ने, चिमड़ियां ने, जां कहिए असी चिमड़े उन्हां ने। साडा मन है, आपां कई बार कसूर कढ़दे हां संसार दा। साडी आदत हुंदी है ना दूजे नूं बलेम करके आप बच जाइए। दूजे नूं बलेम कीता, संसार दा कसूर नहीं, दुनिया ते ही है जिथे रब दे भगत भी रहे। गुरु नानक भी दुकान ते बैठे ने, आपां भी बहने। तकड़ी माड़ी थोड़ा है, वट्टे माड़े थोड़ा है, गाहक माड़े नहीं। भगत कबीर जी को कोई ने कोई पुछया भी रब, भगत जी कहते जिहड़ा मेरा कपड़ा है रब ही ते पाऊँ, मैं रब नाल ही वणज कर दूँ, मेरे कपड़े रब ही पाउंदा है। आए हुए खरीददार जिहड़े ने उन्हां विच भी रब वेखे भी कोई गल नहीं, मेरे मालिक ने तन धारण किया। जिन्हों ये समझ हुण संसार ते ही है, दुनिया ते ही है, वखरी ते नहीं सी कोई, तां ही गुरु नानक साहब नूं कहना पिया, तुसीं कहंदे हो कलयुग आ गया, कसूर कलयुग दा नहीं भाई। ये तो उही चंद्रमा, उही तारे, उही धरती, उही जी जंत, बदलना सानू पैना है। साडे बदलिया काल बदल जाए, साडे बदले। हुण साडी आदत है दूजे नूं माड़ा कहना, आ परिवार माड़ा है, कईयां ने कहा पत्नी माड़ी, कईयां ने कहा बच्चे माड़े। साहब जी कहंदे कुछ भी माड़ा, सानू नहीं इन्हां ने फड़िया, असीं इन्हां नूं फड़िया। बाणी ने उदाहरण बड़ी प्यारी दित्ती है, काहदी? बांदर दी उदाहरण दित्ती। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार। चीज़ां फड़नियां बड़ियां सौखियां ने, छड्डनियां बहुत औखियां। फड़ लो बड़ा सौखा फड़िया जाता, पर छड्डिया सौखा नहीं जाना। तां ही साहब जी कहंदे ध्यान नाल फड़ी, मन नूं गलत पासे ना जोड़ी। जे तेरे मन का अभ्यास गलत चीज़ों नूं फड़न दा हो गया, फिर नहीं छुटना। होया है साडा माफ, आखो सतनाम श्री, हो जाता है बहुत। हुण साहब जी कहंदे एक मदारी ने, कलंदर ने बांदर नूं फड़ना सी, एक कुजे अंदर चने पा दिते। मरकट आया, बांदर ने आके उहदे च हथ पाया, मुट्ठी भर लई। हुण जदों फरीद की चीज़ होए, चीज़ां होण, बंदा मुट्ठी ते वड्डी भरदा है, पंड ते वड्डी बंदा है ना, फिर की करिए। हुण मुट्ठी भर लई, हुण उहदे चों बाहर नहीं निकल। कसूर किहदा है? चनियां दा थोड़ा है। कसूर किहदा है? वो भांडे दा थोड़ा है। कसूर ते उसदे लालच दा है। मरकट मुष्टि नाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार। छूटन को सहसा परया मन बौरा रे, नाचियो घर घर वार। तां मैं बेनती की, गुरुदेव कहंदे माड़ा चीज़ां नूं ना कहो, परिवार नूं माड़ा ना कहो, संसार नूं माड़ा ना कहो। जे बदलना है, समझाउणा है, मन नूं समझा। धन गुरु तेग बहादुर सतगुरु ये जीवन के दुखां का जिक्र करते हैं। ममता का अर्थ है जुड़ जाना, अपनी होंद गवा लई बिल्कुल पूर्ण तौर ते ममता च सतगुरु कहते ने लोभ अंदर मोह अंदर अपना आप ही बंदे नूं भुल गया। वो किसी घर में अग लग गई, वो क्या समान बचाओ समान बचाओ, भज्जे नौकर, लोग भज्जे, टीवी कढ़िया, फ्रिज कढ़िया, गहने कढ़ लए, सब कुछ कढ़ लिया। जदों बाद विच अग बुझी तो वेख्या घर का मालिक ते अंदर ही सड़ गया, चीज़ां बच गईयां, मालिक सड़ गया। इदां ही बहुत बार असी चीज़ां बचा लैने, अपना जीवन साड़ बैठते, उत्ते कुछ भी नहीं रह गया सिवाय तपश तो, हंकार तो, दुखों तो, चिंता तो। सतगुरु कहते ऐसा ना करी, इन्हां चीज़ां च पएगा दुख पाएगा, इन्हां नूं तजेगा तो चंगा रहेगा, आप भी चंगा रहेगा, होरां दा भी भला कर देगा। किवें भला?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆਪ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਤਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਝਿੜਕਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਾਇਆ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏ, ਵਰਤਦਾ ਜਾਏ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਾਲਕਿਤ ਬਣਾ, ਮਮਤਾ ਮਾਲਕਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕਿਤ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਪੂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 2-4 ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਓਨਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੋਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਆਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ? ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਹਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਦਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਮਤਾ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾਏ, ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਵਰਤ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੀ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।